बेशक केंद्र कैबिनेट वालों खेती कानूनां नूं रद्द करन लई मंजूरी दे दित्ती गई है, इस दे बावजूद किसान दिल्ली वल कूच करदे होए दिखाई दे रहे ने। किसानां दा कहना है कि उन्हां दीयां कुछ होर मंगां ने जिन्हां नूं सरकार नहीं मन रही, इस करके ओह संसद नूं घेरनगे। दस दईए कि 29 नवंबर नूं संसद दा इजलास शुरू होने वाला है, जिस नूं लैके किसान संसद वल कूच करन लई तैयारी कर रहे ने। इसे कड़ी च पंजाब दे वख-वख शहरां विचों किसान दिल्ली वल कूच करदे दिखाई दे रहे ने। अज संगरूर दे खनौरी बार्डर तो लखां दी गिनती च किसान दिल्ली वल नूं रवाना होए। किसान अपने ट्रैक्टर, ट्राली, गड्डी, ट्रक, बसां आदि च सवार होकर दिल्ली वल नूं रवाना होए ने। किसानां दा कहना है कि हाले तां सिर्फ कानून वापस करन दी गल कीती जा रही है, कुछ होर बहुत बाकी है जो सरकार नूं मनाउणा है। उन्होंने कहा कि जदों तक सरकार MSP वाली समस्या उन्हां दी हल नहीं करदी, उदों तक उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कोत, कहाँ से हो आप? हरियाणा से। सर क्या कहना चाहते हो, जैसे पंजाब बीजेपी सरकार ने तीनों खेती वापस लेने का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हो आप? देखिए, ये एक तरफा ऐलान है। हम 4 मुद्दों को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से आंदोलनरत हैं। एक हमारा मुद्दा था तीनों कानून वापिस हों, एक हमारा मुद्दा था MSP के ऊपर खरीद की गारंटियां कानून बने, एक हमारा मुद्दा था बिजली बिल 2020 जो सरकार लेके आ रही थी, जिसमें किसान को जो सब्सिडी में बिजली मिल रही थी उसको भी वापस ले रहे थे, बिजली को प्राइवेट कर रहे थे, वो नहीं आना चाहिए। एक हमारा मुद्दा था कि NGT के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर किसानों के ऊपर भारी जुर्माने करने का, करोड़ों तक जुर्माने किए जा सकते थे या सजा भी की जा सकती थी, वो कानून निरस्त होना चाहिए। हमारी एक वार्ता के दौरान 2 मुद्दों पर सरकार के साथ उन्होंने हमारे को यस की थी। एक मुद्दा बिजली वाला और पराली वाला हमारा वो वापस कर रहे थे, मगर तीनों कानूनों पर MSP पर उन्होंने इनकार कर दिया था। अभी 19 तारीख को गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने एक तरफा घोषणा कर दी कि हम तीनों कानूनों को रिपील कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो पहले आपने बात मानी थी उसके बारे में आपका क्या स्टैंड है, MSP के बारे में आपका क्या स्टैंड है। हमारे जो 750 के करीब किसान शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन की या उनका शहीद स्मारक बनाने की हमारी मांग है, उस पर आपका क्या स्टैंड है। ये सारी की सारी बातें जो पेंडिंग रही है, ये बातें तब तक हल नहीं होंगी, तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। इसलिए आज जो हमारी संयुक्त मोर्चा की कॉल है कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बॉर्डरों पर होनी चाहिए हमारी 1 साल की सालगिरह के ऊपर। तो आज हमारे 2 जत्थे चले हुए हैं, एक सरसा से पंजाब के साथियों के साथ मिलकर हरियाणा के किसान चल रहे हैं, एक यहाँ आज हम फिलहाल दाता सिंह वाले बॉर्डर पे हैं। पंजाब का बहुत बड़ा जत्था जोगिंदर सिंह जी उगरा के संगठन से आ रहा है, हरियाणा के बहुत से साथी इसमें शामिल होकर के बॉर्डरों पर जाएंगे। और जब तक हमारे साथ डायलॉग में आकर के, सरकार बातचीत में आकर के इन सभी मुद्दों के ऊपर क्लियर नहीं होती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कमलेश सच्चा खेड़ा। मैं ये कहना चाहवा जी, हमारा काम को नहीं बना, ये तो 3 कानून तो मोदी ने लाए थे, ले लिए। MSP की गारंटी जो किसान मोर्चा कहेगा नहीं, मैं वो करांगे, मैं भी सारे दिल्ली पहुंचांगे। इतने सारे काम हमारे नहीं बनते, इतना मैं मानते को नहीं। ईब जोगिंदर उगरा होगा, मैं उसके स्वागत के लिए आ रहे हैं, बदौड़ा टोल पता है। कैसे देख रहे हो आप, जो दिल्ली में किसान शहीद हुए हैं, इतने लोग बैठे हैं, आज फिर 1 साल होने जा रहा है? हाँ जी, 1 साल हो गया किसान शहीद हो रहे, मारे उनका भी मानना चाहिए भाई। माँ मैं सी जुकाम उनके कि मैं उनका बना है, माँ मैं इसलिए औरत आंदे को नहीं इतना 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए मारे। और फिर गोदी मीडिया कहा बोला माँ कानून रद्द कर दिया, कानून रद्द कर दिया। कानून रद्द क्या का नाम क्या कर दिए? 29 लाए थे, 29 ले लिए। मारा क्या बना साल भर के अंडा हरियाणा पंजाब सारा भाईचारा क्या कर दिया 29 मारा। फिर नहीं कानून रद्द कर दिया, उठ लो किसान, उठ लो। क्यों उठ लिया किसान? उठता है किसान, थोड़ा पैर गाड़ लिया निकत जू। हाँ मैं कौन उठ दे उड़ता है, इतना हमारा पूरा काम नहीं बनते, इतना मैं उठा को नहीं उड़ता है। मातापुर कौर। की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ। ਬਸ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਸੀਆਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 750 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਸਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ। 1 ਟੈਂਪੂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਬੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 29 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਠੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣੀ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਚੱਲੂਗਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੇ ਮਿਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਮੰਤਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੋਸ ਆ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਰਿੰਕੂ ਮੁਣਕ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਠਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਦੁੱਗਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪਾਪੜਾ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ। ਕੇਡਰ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਲਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ 800-900 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 900 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2020 ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿੰਡ ਲਿੱਦੜਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ, ਜੋ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਈਏ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਟਰ ਵੀ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇ। ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਾਲ ਖੁਰਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ, ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ। ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ
C2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ C2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਚਿਆ ਕੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ 9.5 ਸਾਲ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ 5-5 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡਣੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੂਰਖ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ। ਸਵਾਹ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਲ ਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਆੜਤੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੇਤ ਬਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਤੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਤਕੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ।